नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे गुजरात के जिलों से आ रही मुख्य खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर बड़ौदा से है, जहां 500 से अधिक आंगनवाड़ी बहनों और आशा कार्यकर्ताओं को मिठाई और साड़ियां वितरित की गई। अगली खबर भी बड़ौदा से है, जहां सुमनदीप विद्यापीठ में कृषि महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बड़ौदा वाघोडिया विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला बापू ने आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी बहनों को दीपावली अवसर पे आज मिठाई और उपहार दिए। वाघोडिया तालुका 136 के विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला बापू ने दिवाली और नए साल के अवसर पर वाघोडिया तालुका क्षेत्र की 500 से अधिक आंगनवाड़ी बहनों और आशा कार्यकर्ताओं को मिठाई और साड़ियां वितरित की। ये वितरण विधायक श्री के छोटे भाई वीरेंद्र सिंह जाडेजा बापू के माध्यम से किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में वाघोडिया मामलतदार हितेंद्र सिंह गोहिल साहब और एटीवीटी सदस्य दीपक भाई बारोट भी उपस्थित थे। हिंदू धर्मનો મોટામાં મોટો તહેવાર એટલે દિવાળી અને નવ વર્ષ જે ચારેક દિવસમાં ચાલુ થઈ રહ્યું છે, એટલે આપણા લોકલાડીના ધારાસભ્ય ધર્મેન્દ્રસિંહ બાપુ દ્વારા દર વર્ષની જેમ આંગણવાડી, આશા વર્કર અને તેડાગર ફૂલ નહીં પણ ફૂલની પાંખડી સ્વરૂપે એક સ્વીટનું બોક્સ અને સાડી ભેટ રૂપે આપી અને બહેનોને જે કામ કરી રહ્યા એ કામમાં સારી રીતે અને ખરી રીતે સમાજમાં જે કાર્ય કરે છે એમાં સિદ્ધ કરે અને નવા વર્ષ તથા દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે અને એમનું તન અને મન અને ધન બધું સારું રહે અને આવનારું વર્ષ એમના ખૂબ લાભદાયી રહે એવી માતાજીને પ્રાર્થના કરી। जय माताजी। गुजरात से सीनू संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। गुजरात के वडोदरा जिले के वाघोडिया तालुका स्थित सुमनदीप विद्यापीठ में राज्य सरकार के विकास सप्ताह के अंतर्गत कृषि विकास दिवस 2025 एवं रवि कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा के मुख्य सचेतक बालकृष्ण शुक्ला ने की। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अनिल धामलिया, पुलिस अधीक्षक सुशील अग्रवाल, विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला, डॉक्टर मनसुख शाह सहित कई अधिकारी एवं किसान उपस्थित रहे। कृषि मंत्री राघव जी पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किसानों को संबोधित किया। इस अवसर पर किसानों को सरकारी योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की गई तथा जैविक खेती और महिला सखी मंडलों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। आज वाघोडिया विधानसभा सुमनदीप यूनिवर्सिटी खाते कृषि मेळो 2025-26 आयोजन करवामां आव्युं। एमां मान्य दंडक बालकृष्ण शुक्ला साहेब, कलेक्टर श्री, जिला विकास अधिकारी, जिला भाजप प्रमुख, जिल्लाना महामंत्री, जिला पंचायत सदस्यश्रीओ, तालुका पंचायत सदस्यश्रीओ अने खूब मोटी संख्या में खेडूत भाई बहनों आज हाजर रह्या। गुजरात सरकार और गुजरातना राज्यपाल और अपना यशस्वी वडाप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब प्राकृतिक खेती पर खूब मोटो भार आपी रह्या छे अने प्राकृतिक खेती अंदर कोईपण प्रकारनो रासायणिक उपयोग ना थतो होवाथी माणसना जीवन पर एने आरोगवाथी कोईपण प्रकारनो खोटा रोगो थता नथी। ज्यारे रासायणिक खेती करवाथी खूब मोटा प्रमाणमां केमिकलनो उपयोग थतो होय અને નવા નવા પ્રકારના રોગો આપ જોઈ રહ્યા છો કે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં આ બધી વસ્તુ ખાવાથી રોગો થતા હોય છે। જ્યારે સરકારનું મહત્ત્વ ખેડૂતોને સમજાય, પ્રાકૃતિક ખેતીનું મહત્ત્વ સમજાય એ માટે થઈને આવા કૃષિ મેળાઓ કરીને અલગ અલગ પ્રકારની જે કંઈ ખેડૂતો માટે થઈને સબસિડીઓ આજે આપ જુઓ કે ભાઈ 45,000 થી 60,000 રૂપિયા ટ્રેક્ટરમાં पहला सहाय मळती थी, इने वधारीने आपणा मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल साहेबे 1 लाख रुपया जेटली मोटी सहाय करी आपी छे। एवा घणा बधा खेडूतना औजारो छे के दरेक उपर सब्सिडी जे हती वधारीने खेडूत कई रीते प्राकृतिक खेती उपर आवे ई माटे थईने अलग अलग योजनाओ करीने आवा कृषि मेळाओ करीने खेडूतो आनो वधारेमां वधारे एमने प्राकृतिक खेती कई रीते थाय ई प्रकारना तमाम वैज्ञानिकों अने अधिकारीओने जवाबदारी सौंपीने सरकारनो आ प्रयत्न थई रह्यो छे। ई प्रयत्ननी खाते आज वाघोडिया खाते पण आ कृषि मेळो करीने वाघोडियाना अमारा खेडूतोने आ बाबतनी समज आपवामां आवी। मारू नाम हेमलताबेन मोहनभाई वणकर है। हूँ अलवा गामथी आવું છું અને અમારો આજે આ સ્ટોલ છે, ખાખરાનો, ફરસાણ છે, ચકરી છે, થેપલા છે
અપોલો ટાયર ફાઉન્ડેશન દ્વારા અમને આખી આ ટ્રેનિંગ મળી છે અને ટ્રેનિંગ દ્વારા અમે ગૃહ ઉદ્યોગ શરૂ કર્યો છે. ગૃહ ઉદ્યોગ શરૂ કરવા માટે શરૂઆતમાં આખો જે બધો સામાન છે એ બધો મને અપોલો ટાયર ફાઉન્ડેશન તરફથી મળ્યો છે અને અપોલો ટાયર ફાઉન્ડેશન અને NRLM સાથે રહીને કામ કરે છે. તો NRLM થકી પણ અમને ટ્રેનિંગો મળી છે, અમને ક્રેશ ક્રેડિટ થઈ છે, વિવોમાંથી પૈસા મળ્યા છે અને એ બધા પૈસાથી મારું એક આ ગૃહ ઉદ્યોગ આગળ હું લાવી છું અને ઘણી બધી એવી સરકારની પણ યોજનાઓનો મેં લાભ લીધો છે અને જ્યાં જ્યાં સરકારના મેળા હોય છે ત્યાં હું મારો સ્ટોલ લઈને ત્યાં જાઉં છું અને સારું એવું ત્યાં વેચાણ પણ થાય છે. તો સરકારશ્રીનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને અપોલો ટાયર ફાઉન્ડેશનનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આજનો પ્રોગ્રામ છે આ પીપળિયા સુમનદીપમાં રાખેલો છે અને કૃષિ મેળો છે. ત્યાં કૃષિ મેળામાં મને એક આ સ્ટોલ મળ્યો છે અને એ સ્ટોલ ઉપર અહીંયા આગળ હું આવીને ઊભી છું અને સારું પણ એવું વેચાણ પણ થયું છે. હું વડોદરા જિલ્લાના વ્યારા ગામનો પ્રાકૃતિક ખેડૂત છું. મેં 2019થી પ્રાકૃતિક ખેતી ચાલુ કરી. કેમ કરી કે મારા ગામમાં આજે 12-13 વર્ષે કેન્સરના 2-3 પેશન્ટો મૃત્યુ પામે છે અને IVF પેલા એટલે ખાવા પીવાની વસ્તુથી જ બધી બીમારીઓને જોઈન્ટ્સના પ્રોબ્લેમને બધું આવવાનું ચાલુ થયું. એટલે હું ખેતી સુધારી પહેલાં નેચરલ ફાર્મિંગ, ગાયના છાણ પેશાબથી ખેતી કરાય છે અને એમાં બધા ન્યુટ્રિશન મળે છે. ભવિષ્યમાં જો મનુષ્ય આ ખેતી તરફ નહીં વળે તો બીમારીઓથી ઘેરાઈ જશે અને એનું પોતાનું DNA પણ નાશ થઈ જશે. અત્યારે લોકો પાછા નવા સંશોધન કરી રહ્યા છે કે સીડલેસ વસ્તુઓ ખાઓ, હંમેશા બીવાળી વસ્તુઓ ખાઓ પ્રાકૃતિક કૃષિની, તો તમારો જીન એવું એવું રહેશે તો સશક્ત વંશ વહેલો ચાલશે આગળ. ખેડૂતને આર્થિક ફાયદો કેવી રીતે થાય? ખેડૂતને એના સરકાર પ્રાકૃતિક ખેતીને ઉપજમાં પોતાના ભાવ એવરેજેબલ મૂકવાનો એનો હક આપેલો છે કે તમે રાખી શકો છો. કેળા કોઈ બી વસ્તુ પોતાના ભાવે વેચી શકો. અને ડૉક્ટર લોકો હંમેશા આ જ વસ્તુ ખાય છે. એમને ખબર છે કે વસ્તુ ખાવા પીવાથી જ રોગ દૂર થાય છે. લોકો કહે પ્રાકૃતિક ખેતી માટેનો ખર્ચો બહુ સારો હોય છે. ના, બિલકુલ નહીં. આમાં ખાલી મહેનતની જ જરૂર છે. બાકી તમે લોકો છોડી દીધેલી ગાય તમે લાવો તો બહારથી 1 રૂપિયાની દવા ખાતરની જરૂર પડતી નહીં અને બહુ પૌષ્ટિક આહાર ઊભો થાય છે. આ શેરડી કેળા થોડો કેમેરો મારજો, નેચરલ ફાર્મિંગના જ છે. 200-250 ગ્રામનું એક કેળું થાય, 300 ગ્રામનું કેળું થાય. વજન નંગ ઉપર આપવા જાય તો 10-12 રૂપિયાનું કેળું થાય અને મહારાષ્ટ્રમાં થાય એના કરતાં સવાઈ શેરડી. અન્ય ખેડૂતને શું મેસેજ આપશે? અન્ય ખેડૂત તો સમજવાનો નહીં, એને તો પૈસા માટે ખેતી કરે છે પણ વધુ પૈસા આપે જો ધીરજ રાખે તો. गुजरात से सीनू संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। गुजरात बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।